अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः वारिषद्याः परश्शतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ् कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा चेद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमोहनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसेन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्तामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगः नाम अष्टमाध्याये अष्टमश्लोकः 8 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು 9, 10ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಪುಟ 935 ಶ್ಲೋಕ 9, 10 ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ತತ್ರ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ದಿವ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಯೋನು ಸ್ಮರೇತೆ ಸಹ ತಮೇವೋಪೈತಿ ತದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ತತ್ ಸಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯೋ ಭವತಿ
ಇತ್ಯರ್ಥ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯೋ ಭವತಿ. ತಮೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ. ಆ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಅವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ? ಮನಸಾಚಲೇನ, ಮನಸ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋಗ ಬಲೇನ, ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಆರೂಢ ಸಂಸ್ಕಾರತೆಯ ಅಚಲೇನ ಮನಸ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಬಂದವನು ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ, ಆತನು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದನೋ ಅಂತ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತತ್ ಸಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಅತಯೇವ ಪ್ರಾಣಃ ಎಂದು ಸೂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ತತ್ರ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ದಿವ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಸವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ, ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯವು ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ್ಯ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸೋಕಾಗತ್ತೇನು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ 7 ಚಕ್ರಗಳು, ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಅನಾಹತ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ. ಈ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯವೇ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾಗ್ರ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾಸಾಗ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಸಾಗ್ರೇ ಕೇಶ ಪರ್ಯಂತಂ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧಾರಣೆ. ನಾಸಾಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯ, ಅದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕುಂಕುಮಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಆ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗತ್ತೆ, ಉದ್ರೇಕಿತವಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಹ ಅಂತಹ ಉಪಾಸಕನು ತಮೇವ ಉಪೈತಿ, ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ, ಅವನಿಂದ ಭಾವಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ, ನನ್ನಿಂದ ಭಾವಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ, ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಭಾವಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಭ್ರೂಮಧ್ಯುವಂತಹ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪಾಸನೆಗಳ ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವು ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿಲಷಿತ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೀಗೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಅನುಸಂಧೇಯ 12ನೇ ಸರ್ಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಣೀಯಾಂಸಂ ಅಣೀಯಸಾಂ ರುಕ್ಮಾಭಂ ಸ್ವಪ್ನದಿಗಮ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾತ್ತು ಪುರುಷಂ ಪರಂ ಎಂಬುದು. ಇದು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಶಾಸಿತಾರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಎಂದು ಇದೆ.
ಅಣೀಯಾಂಸಂ ಅಣೇಯಾಂಸಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಣೋರಣೀಯಾಂಸಂ ಎಂದು ಕೂಡ ಇದೆ. ರುಕ್ಮಾಭಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಧೀ ಗಮ್ಯಂ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪರತಿ ಇದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಗೆ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟೋ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸಾತು ವಿಶುದ್ಧೇನ ಗೃಹ್ಯತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಮಾನವ ಶ್ಲೋಕದ ಪುರುಷಂ ಪರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಎಂದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮರೇತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ, ಕಾರಣತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಇದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಈಗೇನು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಂತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವನು ತದ್ ಮಮ ತದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಮಮ ಭಾವಂ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಥ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಕಾರಮಃ. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಈ ವ್ರತ ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದವನು, ಅವನಿಗೇನು ಆತ್ಮದ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಜ್ಞಾತು ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 11, 12, 13 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಆ 3 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದು ಪೀಠಿಗೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಶಬ್ದವು ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮವನ್ನ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮುಂದೆ ಬರುವ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಕುರಿತು 8, 9, 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 11, 12, 13ರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ 14, 15, 16ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಇತಿ ಸಮಂಜಸಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ. ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯದ್ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಹ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ
ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ. 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಯಮ ನಚಿಕೇತರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ, ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತದ್ದು. ಈಗ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಸ್ಮರಣ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಎಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಇದುಗಳು ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವನು. ಇವನನ್ನ ಕೇವಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಶಿವನನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕೈವಲ್ಯ. ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂವೇದನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೊಂದು ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಳಿತಿರುವಂತಹದ್ದು ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ, ಶರೀರ ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಡಿನಂತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅಳ್ಳಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮೊದಲು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಾಧಿ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ. ಜೀವಾತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಸಾಯ್ತಾನೇನೋ? ಶರೀರ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಸಾವು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಪದನನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ. ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ ಯಾವುದನ್ನ ವೇದವಿಧ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅಕ್ಷರ ಜೀವ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶರೀರ ಇವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೀವ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ವದಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋವಾಚ ಏತದ್ವೈ ತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವದಂತಿ ಅಸ್ಥೂಲಂ ಅನನುಹು. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು 5:8 ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ವೇದ ವಿಧ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಯದ್ವೇ ವೇದ ಪದ ಮಾಮನಂತೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಯಾವ ಪದವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಯಮನಚಿಕೇತನ ಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತೆ,
ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿವದಂತಿ ವೇದವಿದಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅಭಿವದಂತಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಅಂತಿದೆ. ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯತ್ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ವೀತರಾಗಾಹ ಐಹಿಕ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಹೊರತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮ ತನಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಅನುಭವ. ಆ ಅನುಭವ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ನೋಡದೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರಿಗೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಸತ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಮಗು ಹುಟ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಯಾರಿಗೋ ಸನ್ಮಾನ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಅಪಮಾನ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ವೀತರಾಗಾಹ ಐಹಿಕ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೇನು. ಅವನು ಅಕಾಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಕಾಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರೋಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ, ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಾನು, ಈ ಶರೀರ ನನಗಿದು ಸುಖವಾಗಿದೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೋವು ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾವೇ ಶರೀರ ಅನ್ನಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಇರೋದು ನನಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧನ ಅಂತ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಶರೀರದ ದಂಡನೆ ಅದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಈಗ ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಿರೋದು, ಏನನ್ನು ಆಹಾರನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ, ಆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ವೀತರಾಗಾಹ ಯತಯಃ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಯತನಶೀಲರು. ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ. ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯತನಶೀಲರಾಗಬಹುದು. ವಿಶಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ, ಯದಿಚ್ಛಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬೋಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾರೋ, ತೇ ನಿನಗೆ ತತ್ಪದಂ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅಕ್ಷರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದಕ್ಷರಂ ಯಾವ ಕ್ಷರಣ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದು ವೇದವಿದ ವದಂತಿ. ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಭಾವಂ ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಕ್ಷರಾತ್ಮನ ಭೀಷತೆ ದೇವ ಏಕಃ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 1:19 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವೇದವಿತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಯದ್ಯತೆಯೋ ವೀತರಾಗಾಹ ವಿಶಂತಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿನ ಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರ್ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆದರೆ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವೂ ಉಪಾದೇಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ ಶರೀರಕ ಅಕ್ಷರನೇ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಸೂಚಿತ. ಮುಂದೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಯು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಲೇ ಇಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಲೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನವರು ನಿನಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವುದೇ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಕ್ಷಿಪ್ತ ಫಲಕಾರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕ್ಷರಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ. 15-16ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಈಗ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಯದಕ್ಷರಂ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗುಣಕಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ವೀತರಾಗಾಶ್ಚ ಯತಯಃ ಯದಕ್ಷರಂ ವಿಶಂತಿ ಯದಕ್ಷರಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೆ. ಪದ್ಯತೆ ಗಮ್ಯತೆ ಚೇತಸೇತಿ ಪದಂ ತತ್ ನಿಖಿಲ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಮತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕ್ಷರಂ ಯಥೋಪಾಸ್ಯಂ ತಥಾ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ, ಯದಕ್ಷರಂ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ಗುಣಕಂ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 5:8 ಸಹೋವಾಚೈ ತದ್ವೈ ತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವದಂತಿ ಅಸ್ಥೂಲಮನನು ಅಸ್ಕ್ರಸ್ವಂ ಅದೀರ್ಘಂ ಅಲೋಹಿತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಓ ಗಾರ್ಗಿಯೇ, ತದೇ ಸಮಸ್ತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಶ್ನುತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷರತೀತಿ ವಾ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ವಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಊಗಿ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷರ ಸಂಚಲನೆ ಎಂಬ ಧಾತು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅತಿಶಯ ಹೊಂದುವುದೇ ವಿನಃ ಕಮ್ಮಿಯಾಗೋದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಅಭಿವದಂತಿ. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಅಂತಿದೆ. ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ವೇದದಲ್ಲಿನ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್. ಅವರು ಅಭಿವಂದಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಭಾವ, ಅದು ಅಥಾರಿಟಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವನು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅಮೃತವನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥೂಲಂ, ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲದವನು, ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅನಣುಹು, ಅವನ ಅಣುವು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಣುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಣು, ಅಣುವು ಅಲ್ಲದವನು. ಹ್ರಸ್ವನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘನೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ವೇದವಿದ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವದಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ನಾ ವೇದನ್ ಮನುತೆ ಏತಂ ಬೃಹಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತಿದು 3:55-9 ವೇದವಿತ್ತುಗಳಲ್ಲದವರು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಗಮ್ಯನು, ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಗಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ ಯಾರನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನು ಇವರು ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ವೀತರಾಗಾಶ್ಚ, ಐಹಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಯತಯ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯತನಶೀಲರು, ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ, ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀತರಾಗಾಹ, ಯತನಶೀಲರು. ಯದಕ್ಷರಂ, ಯಾವ ಈ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರಾಗಯುಕ್ತರು ಸಂಗೋಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇರ್ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಲಾರರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂಘ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ತಲ್ಲೀನತೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ. ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಯದಕ್ಷರಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಇಚ್ಛಂತಹ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಯತಯ, ಯತನಶೀಲರಾದ ಉಪಾಸಕರು. ಇದು ಯದಿಚ್ಛಂತಹ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪೂಜೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ರೆ ವೀತರಾಗತ್ವದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಉಪಾಸನಾ ರೂಪ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ. ಈಗ ದೀಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿತೃದೀಕ್ಷೆ, ಮಾತೃದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪಿತೃದೀಕ್ಷೆ ಮಾತೃದೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ 1 ವರ್ಷ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಹೊರಗಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು, ಮಾಸಿಕಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡದೆ ಷೋಡಶ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ದೀಕ್ಷೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವನು ಶೇವ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು
ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 11ನೇ ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 2 ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃವಿಯೋಗ ಪಿತೃವಿಯೋಗಗಳಾದಾಗ ಆ 11 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಇವನ ದೀಕ್ಷಾ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು. ಅದರ ಅತಿರೇಕಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಡಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಬೇಡ? ತಿರುಪತಿ ಆ ತರ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನ? ಏನು 1 ವರ್ಷ ಮೈಲ್ಗೆನ? ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 4-5 ಅವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಬಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಸಿಕ ಬೇಡ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಅಗ್ನಿ ತರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೆಸರೋದಕ್ಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಡ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಭೂದಾನ ದಶದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಸೈಟು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಗಳಿಗೋ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ. ಹಿರಣ್ಯ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯನ್ ಕರಿ, ಅವನೇನು ಯೋಗ್ಯನೋ ಅಯೋಗ್ಯನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನೇನೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರದು, ಇದು ದಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಹಾದಾನಗಳು, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಇನ್ನೇನೋ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮನೇ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡದಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರಧಾನ. ಮಾಸಿಕಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ 16. ಆ 16 ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಆಶೌಚ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 2-3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಚರಣೆಗಳು. ಇದು ವಾದ್ಯಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಈ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ 9 ಪತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಿಡ್ಲ ಮಾಮ ಎಲ್ಲ ಸೇತು ಟನ್ನಿಗೆ ಪಣ್ಣಿ. ಹಾಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಕುಕ್ಕರ್ 10 ಲೀಟರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಹಾಗೆ ಮಾಸಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಅದು ಆ ದಹನ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಶಾಖ ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥಹೀನವಾದಂತ ಆಚರಣೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, 11 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶೌಚ ಇರುವಂತದ್ದು. 12ನೇ ದಿವಸದಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಪತಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಓದ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಶೌಚ. ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳೋರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುವಂತದ್ದು. ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಯೋ ಅಯಥಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ, ಯೋ ಯಥಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ವಸೀಯಾನ್ ಭವತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಇವನ್ ಯಾರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಇವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅದ್ಯಾರು ಆ ದೋಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ಆ 1 ವರ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತನ್ ತಯಾಗ್ನಿರ್ದೀಕ್ಷಯಾ ದೀಕ್ಷಿತ, ಯಯಾಗ್ನಿರ್ದೀಕ್ಷಯಾ ದೀಕ್ಷಿತಯ ತಯಾ ಆತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಯಾ ದೀಕ್ಷಯಾಮಿ ಪ್ರಾಣೋ ದೀಕ್ಷಾ
ಒಂದೊಂದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು, ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಇವರೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನಾನೇನೆ. ಅಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ರೆ, ದೀಕ್ಷಿತರು ನಾನೇ. ದೀಕ್ಷಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಬರೀ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋವನು ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬಾಗ್ಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಚರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇನೆ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅಥ ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಥ ಯದರಣ್ಯಾಯನಂ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಅಂತ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅರಣ್ಯೇ ಅಧೀಯಿತ, ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಅಂತ ಯಜುರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ. ಅದನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಯೇವ ಅರಣ್ಯೇ ಅಧೀಯಿತ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಜುರಾರಣ್ಯಕದ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅರಣ್ಯೇ ಅಧೀಯಿತ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನೋ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷ ಪ್ರಜಾ ಮಾಯುರ್ಧನಂಚ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಏನು ಇದೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಿರುವಿರತ್ತಮ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಆತುಳ್ಳೆ ಶೊಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದು ಅದ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅನಧ್ಯಯನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಮಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪದೋಷದಿಂದ 4 ದಿವಸ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಪಕ್ಷಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ, 10 ದಿವಸ ಎಗುರೋಯ್ತು. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಲಿಸಲೂಬಾರ್ದು. ಅನಧ್ಯಯನ ದಿವಸ ವೇದ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತರಾಗಿದ್ದೇ ತಾನೆ. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ದಾರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿದ್ದ ಪಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಆ ಯಜಮಾನ, ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಎದ್ದೇಳು ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿನವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಹೋಗಿ ಗಂಧ ಹಾರಿ ಅಂತಂದು ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅವಾಗಿನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗಂಧ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜಪಿಸ್ತಾ ಗಂಧ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಊಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗಂಧ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ.
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಗಂಧ ತೆಗೆದಿದ್ ಯಾರು, ಇವನ್ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ವೇದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶೀತಲ ತಂಪಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಚಂದನ, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿ ತರ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಯ್ತು. ವೇದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಆ ತರಂಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಬರಿಸ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಬರಿಸ್ಬೋದು, ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಸಮುದ್ರಂಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಹೇಗೆ ಸಂಹಿತೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಫಲಿನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಓಷಧಿಯ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದುಂಟು. ಯದ್ ಅರಣ್ಯೇನ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೇವ ತತ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾದಿ ಇಷ್ಟಿಗಳು, ಮೌನವ್ರತ, ಅನಾಶಕಾಯನ, ಅರಣ್ಯಾಯನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. 15-16 ದಿವಸ ನಡೆಸುವಂತ ಇಷ್ಟಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟಿ, ಆ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಇಷ್ಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನ, ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಥುನ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆ ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರಾಗಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕ. ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು. ಏಕಭುಕ್ತನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಆಹಾರ ಊಟ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಘು ಉಪಹಾರಗಳು. ಏಕಭುಕ್ತ, ಇದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇನ್ನು ಪ್ರದೋಷ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರದೋಷದ ಆರಂಭ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. 4-5 ತನಕ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮೌನವಾಗಿರೋದು. ಮೌನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತಿರುಪಾವ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಪ್ರದೋಷ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮೌನಾಚರಣೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರೋದು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇದೇನ್ ವೇದ ಹೇಳದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅದರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೇದಾನೇ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಸ್ವರವಾಗಿ ವೇದದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೇದವನ್ನ ನೀವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀಯೀತ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನ ಧರಿಸಿದವರು ಅವರು ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಯಾರು ಯಜ್ಞೋಪತ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಾತು. ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ?
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು, ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯದೀಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತದ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ವಿಭೀಷಣನ ಹಾಗೆ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾ ಲಂಕಾ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಧನಾನಿ ಮೈ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಸರ್ಗ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಾಂಶ ದಾರಾಂಶ ರಾಘವಂ ಶರಣಂ ಗತಃ 17. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಾಂಶ ದಾರಾಂಶ, ಮಗನನ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ಮಿತ್ರರನ್ನ, ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಮನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಿವೇದಯ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ. ಸುಗ್ರೀವ, ರಾಮನಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದೇ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್. ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತವನು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತವ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ತಲೆ ಇಡು ಇದ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ಸಾರು, ಆ ಕೊಳಂಬು ನಳಗಿರಿನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬಡಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡ್ದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವನು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೀಳೋದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಊಟ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಪ್ಪೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಸರು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ತದೀಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಭಾಗವತ ಶೇಷ. ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಬಕ್ಕಿ ರಚ್ಚ ಪೊಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿನೋ ಇದನ್ನ ಹಾಕು, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇವನ್ ತಿನ್ನೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತುರ್ಗಿ ಹಾಕು, ಬಾಯಿ ರುಚಿ. ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇನ್ನೆಂತದೋ ಕೊಡ್ಸಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನ್ ಸನ್ನಿಧಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಮಾವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅವಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಪ್ಪೆ ಇಲ್ದೆ ಬಡಿಸಿದ್ರು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಉಪ್ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಹಳಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿದ್ದೋ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಸಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ತಿರುಕಯ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಳಾ ತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿ ತಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಆ 30 ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅನ್ನವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಹೀಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡದಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ತತ್ಪದಂ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತೇ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರವಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ಯತೆ, ಚೇತಸೇತಿ ಪದಂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ. ತತ್ ಅಂತಹ ನಿಖಿಲ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕನಾಗಿರುವ ಮತ್ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕ್ಷರಂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನುವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮನು ಕೇಳೋಣ, ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಚುರುಕು ಮುರುಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಯ್ತು ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಡ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತೂಗುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಓ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಗಮನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ, ಯಾರ್ದೋ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಇದಾದವರು ಹೆಸರಾಂತವ್ರು, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 6 ಗಂಟೆ ನಾನು ಟೈಮೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವಾಗ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸಂಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಥೋಪಾಸ್ಯಂ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನೋ ತತ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತಯಃ ವೀತರಾಗಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅದು ಹೊಸಲಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೋ ಎರ್ರೆಟ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದೆಯಾ,
ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಇದು ಆ ಪದ ಅದು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ನ. ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಪ್ರೂಫ್ 3ನೇ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಡು. ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೆದವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಗಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್. ಎಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು 2-3 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಸಿಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಇಂದ್ಬಿಡೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೇಪರು ಎಲ್ಲಾನು ವೇಸ್ಟ್. ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಎರ್ರೇಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ, ಬಾಲದಿನಿ ರಂಗಾಚಾರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಲದಿನಿ ರಂಗಾಚಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ. ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ತಪ್ಪುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಸುಮ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಪಾಠಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪದಪಾಠ, ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಧಿ, ಏನಿರ್ಬೇಕದು. ಇಂದೋ ಇಂದ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಪದಾನು ಇದೆ, ಇಂದೋ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಇಂದು ಅಂತ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಂದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇಂದೋ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರಾವತ್ ಹಾಕ್ಬೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಪದ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಆಶ್ರಮಿಗಳಾದಂತ ತ್ರೈವರ್ಣದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ತ್ರೈವರ್ಣದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ 3 ಜನಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕಷ್ಟೇನೆ. ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದ? ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಅಲ್ಪಶ್ರುತಾಹ ಅಂತ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪಾಠಕ ಅಧಮಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯತಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಯತನಶೀಲಾಹ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿದವರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಗಮ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ. ಶ್ರುತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತು. ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪದ್ಯತೆ ಗಮ್ಯತೆ ಚೇತಸ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯವು ಉಪಾಸನ ಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋಹೃದಿ ನಿರುದ್ಧ್ಯ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾಧ್ಯಾಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ ಆಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗ ಧಾರಣಂ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ. 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಓಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಮಿತಿ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಓಮಿತ್ಯೇ ತದನುಗತಿ ಹಸ್ಮವಾಪ್ಯೋ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಯಾ ಶ್ರಾವಯಂತಿ ಓಮಿತಿ ಗಾಂ ಸಾಮಾನಿ ಗಾಯಂತಿ. ಓಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ತೈತಿರೀಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಜಪಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ, ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿರೋ ಶ್ಲೋಕದಂತೆನೆ ಓದಿ. ನೀವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಉಪಾಂಶುವಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯತೆ, ಪ್ರಯತ್ನವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತು ಧೀಮಾನ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುದು. ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ಜೋರಾಗಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಸೊಳ್ಳದಿಂದ ಕಾರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂತ್ರವಾಗತ್ತ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರ ಇವರು? ಬಂದ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮಕ್ಕೆ, ಇವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಮಂತ್ರದ ದುರುಪಯೋಗ ಇದು. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೊದಲು ಆ ಏನಾದ್ರು ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾ? ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸುದರ್ಶನದ್ದು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಈ ಮಳೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಲ್ವಾಗಿಲು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನದಿ ನರಸಿಂಹ, ನದಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ತಪ್ಪು. ಎಂತ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು. ಮಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಉಪಾಂಶುವಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅನುರಾ ಪೋಡ್ವಾಲ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೀರಿ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ವಾದ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ ಒಂದ್ ವಾದ್ಯಾರು. ಏನ್ ಕತೆಗಳು ನಮ್ದು. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನ ವಾದ್ಯಾರೇ ಬೇಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ವಾದ್ಯಾರ್ಥನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನ್ನು ಕುರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ವರ್ಯು
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯೋ ದಕ್ಷಿಣ ನಾನಿನಯೇತೆ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅದು 100 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಒಂದರಲ್ಲಿರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನವನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋಹೃದಿ ನಿರುದ್ಧ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾಯಾತ್ ಮೂರ್ಧ್ನ ಆಧಾಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಮಾಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗಧಾರಣಂ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಈ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಈ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇಹ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಓಂ ಅಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವನು ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ಯೇತಿ ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಸ್ಮಿ. ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಣವದ ಹಿರಿಮೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವದ್ವರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಏನನ್ನೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತು, ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರಿತು, ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು? ಆ ಸಿಹಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಾಸನೆ ಬಂತು, ಓಹೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಆಗ್ರಹಣ, ಆ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಸಂದೇಶ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಓ ಅದ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ, ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅದೇನ್ ಶುದ್ಧವೋ, ಯಾವ ಎಣ್ಣೆನೋ. ಆ ವಿವೇಕದ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಸಾಲ್ ಬರ್ತೀವ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಾನೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋಣ ಏನಂತೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಿಂದ್ರೇನೋ ಇದು ವಿಶ್ವೇನೆ, ಅದರ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ ರೌಂಡು, ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ತಿಂದಿದ್ ರುಚಿ ಎಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅನುಭವ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದ್ವಾರಗಳು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ, ವಿಷಯದ ಉಪಭೋಗ. ಇದನ್ನೇ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ದ್ವೇಷ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಶಬ್ದವು ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 9 ದ್ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ನವದ್ವಾರ ಪೂರಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. 9 ರಂಧ್ರಗಳಿರುವಂತ ಶರೀರ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುಹು ಆತ್ಮೈವ ಮಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮವೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್.
ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುಹು ಆತ್ಮ ಇವ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಶರೀರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ್ದು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪರೂಪವಾದ್ದು, ಅನುಪಮವಾದದ್ದು. ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇನೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಜಲಸ್ತಂಭನ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಶರೀರದಿಂದಾನೆ. ಕೇವಲ ವಾಯುಭಕ್ಷ ಏ ವಾತರಶನಾಹ ಋಷಯೋ ವಾತರಶನಾಹ. ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ವಾತರಶನಾಹ, ವಾತಃ ಅಶನಾಹ, ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು. ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅವರು. ಸಾಧ್ಯವಾ ಹೀಗಿರೋಕೆ? ನಮಗೊಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅವತ್ತು ಡೇ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ. ನಾನು ಕಾಫಿ ದ್ವೇಷಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನನ್ಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈ ಆಹಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐಂಬುಲನ್ಗಳ್ ಅಡಕ್ಕಿ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ. ಜ್ಞಾನದ ಪೊರಕ್ಕಹಿಲೆ, ಅವುಗಳ ಉಪಟಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಋಷಿಕೇಶ, ಇರುಳೀಕೇಶನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ತೇಶು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹು ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಶು ಗೋಚರಾನೆ. ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದು ಸೈಡ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿನ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಬೀಳ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಕಡಿವಾಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ, ಕುದುರೆ ನೀನ್. ಅವನು ಬೇಡದಂತ ಪಯಣಿಗರು, ಮದುವೆಕೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೆ ಓಡು, ಪದ ಕುಸಿಯ ನೆಲದಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಅದನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಗಳು, ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನವರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೈದೆ ಏನು ಅದಲ್ಲ. ದ್ವಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿತು. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ದ್ವಾರಗಳು. ದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಷಯದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವು ದ್ವಾರಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತೋ ಆಗ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸುಲಭ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಹೃದಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದನ್ನ. ಸರಿ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹೀಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಕವಾಟಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ವೇನ್ ಅವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ನಾನಿರೋದು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ವಾಕ್ ಹೃದಯೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಉಪಾಸನೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ದನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಧ ಚ, ತಡೆದು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ 2 ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣತೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾದ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆಗಬಾರದು. ಸರಿ, ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಣ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಬೋಣ ಬಾಯಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾಭ್ಯಸ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನೆನಪಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೇನೋ. ಇದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಡಬ್ಬನ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಸಾಲು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು? ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದ್ದು ನಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬೇಡ ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. 800 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ 8 ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂದಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಅವನು ಹೋದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣನ? ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬೇಡ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ಕ್ಲಾ. ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿನವಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕಾಟ್ ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸಾರ. ಮತ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸಿಹಿ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ನೀವೇನೋ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅಂತ ತಂದಿಡ್ತೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೇನೋ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮನ ಏವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗೋದು ಅಂತ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ವೋ ಆಗ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸುಲಭ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ, ನಿರುದ್ಧಚ ತಡೆದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಣತೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾದದ್ದಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಾರ್ದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನೆ ಕೈವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವಾಗ ಬರೀ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು. ಎಸ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ? ಸುಖ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಅದು. ಆ ಸುಖ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸುಖ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಏನೋ ತಂದ್ರು, ಸರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆದೋಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಿಲ್ದಲೇನು ನಾನು ಬದುಕಿರಬಲ್ಲೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಂ, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ
ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾದ್ ಆದಾಯ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಮೂರ್ಧ್ಯ ಆದಾಯ, ಶಿರಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ವಾಯುವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದು ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು. ಹೀಗೆ 6 ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಇದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅನಾಹತ ಒಂದೊಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶುದ್ಧಿ. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ, ಕಡೆನಲ್ಲಿರೋದು ಸಹಸ್ರಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಚಕ್ರ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯುವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಯತ್ನೇನ ಯೋಗೇನ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಯೋಗವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಮೊದಲು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಎರಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರು. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾದ್ ಆದಾಯ, ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾದಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಅದರಂಗೆ ಆತ್ಮನು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನು 100 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ನಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಾಡಿ, ಶುಕನಾಡಿ. ಈ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲಗಳದೆಲ್ಲ ಇದು ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತರಾಗಿ ಅಧರ್ಮವೇ ಇವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಿಂತ ಅತೀತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಇವರುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿತ ಎನ್ನುವ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಮಲಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ದೆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ತಟಸ್ಥ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶವ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ. ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಾವು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆ? ಕಿವಿ ಏನಾರು ಅವನು ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ಎಲ್ಲವೂ ಲಯವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಚುಚ್ಚಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ. ಪಾಂಡರ ವಾಸಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀ ಮೊದ್ಲು ಕೂಗಿದಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದ? ಯಾರನ್ನ ನೀನ್ ಕೂಗಿದ್ದು? ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನಸೋ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೋ ಭಗವಂತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಅದ್ವೈತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳ? ಇವನು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು, ಅಯ್ಯೋ ಇಂತ ಕಟ್ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದ್ ಗೊತ್ತಾ,
ಇನ್ನೇನ್ ನನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೋಪ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಳಾದ್ದು ನೀನ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ? ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ಈ 100 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಶತಂಚೈಕಾಚ ಹೃದಯಸ್ಯ ನಾಡ್ಯಸ್ತಾಸಾಂ ಮೂರ್ಧಾನ್ ಅಭಿನಿಸೃತೈಕ ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ನ ಮೃತತ್ವಮೇತಿ ಅಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಶ್ವಂಜ್ಞ ಉತ್ಕ್ರಮಣತೆ ಭವಂತಿ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು 2:6-16. ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು, ಮಿಕ್ಕ 100 ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 100 ನಾಡಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಹಿತ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಇವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿದ್ದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವನು ಭಗವಂತನ ಸಂಶ್ಲೇಷ, ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಊರ್ಧ್ವ ಇದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇದಿದೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಜಮ್ಮು ತಾವಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಹೊರಡುವಂತಹದ್ದು. ಏನ್ 2 ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೊರಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನು ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವನು. ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಆದ್ರೆ, ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಆಯಾಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸೋದು ಐತಿರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೋದವನು ನರಕಕ್ಕೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇವನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಪುನಃ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪಾಪೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಅವನು ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐತಿರೇಯ ಉಪನಿಷತ್. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿ, ಧಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲ ಧಾನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲಿಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ತಿರ್ಯಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುವಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಎಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೋಕ್ಷ. ಸುಷುಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಯೋದು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ, ತಲೆ ಎಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದವನು ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ. ಅವನಿಗೂ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಾಡಿಲಿ ಅದೇನೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಂದಿತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ
ಕಠವಲ್ಲಿಯ ದ್ವಿತೀಯವಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಮಿತ್ಯೇತತಿ. ಇದ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಇದನ್ನ. ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕನು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕನು ಸೇಮ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಸಮಸ್ತ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೋ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಕಾಮ ಸಂಘಾದಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಯತ ಇಂದ್ರಿಯರಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಓ ನಚಿಕೇತಸೆ, ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಮ ಹೇಳಿ ತಂದಾತು, ನಿಚಿಕೇತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತಿ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ತಾನೇಕದಾ ಸಮಭರತ್ತದೆ ತದೋಮಿತಿ ಓಮಿತಿ ಸಾಮಾನಿ ಗಾಯಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಹಿರಿಮೆ, ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಓಂ ಇತ್ಯೇತತೆ, ಓಂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥ. ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವು ಅಂದ್ರೆ ಯಮ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು ಆದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಆಗುವ ಫಲವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತದ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತತ್ ಏವ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಏತದ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತತ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು. ಈ ಪ್ರಣವ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಫಲ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಭಿಲಷಿತವೋ ಅದೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಬಯಸಿ ಈ ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೈವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸಂಗೀತ, ನಾನು ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಗಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಇವರು ಸಂಗೀತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ. ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವೋ, ದಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೋದು. 5:40 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕದಂ ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಗೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಿಶ್ಯತಿ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಈಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 22 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಸುಂದರಕಾಂಡನೇ ಓದ್ತಿರೋ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಓದಿ ಒಂದು ಸರ್ಗ ಓದೋಕ್ ಮೊದಲು ರಾಮಾಯಣದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿ ಪಿತಾಮಹೋಯ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾದೇಶ ಫಲಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಾರೋತ್ತಮ ದೇಶಿಗಾಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತಾತ್. ಭಾರತ ದರ್ಶನದಾದ್ರೆ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. NR ಕಾಲೋನಿ ಇದಾದ್ರೆ ಈ ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಬರ್ದಿರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, 3 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ, ಮೊದಲು ರಾಮಾಯಣ, ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ, ಇವಿಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಗಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ, ಏನು ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಓದ್ದಾಗ್ಲೋ ಅಷ್ಟಕ ಪೂರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು ಹೀಗೇನೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತಿರೋ, ಒಂದ್ ಸರ್ಗ ಓದ್ತಿರೋ, ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಿರೋ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಾರಾಯಣ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಅಕ್ಷತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿವೇದನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣದ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.